Hello, good morning to all. Let us discuss our how to find inverse of a matrix. Okay, very important concept in mathematics. Inverse of a matrix we can find by two methods: elementary row transformation, elementary column transformation, and second one by adjoint method. Okay, by which method? Adjoint method. Let us discuss our first point, elementary transformation. First point is inverse of a matrix by row transformation. Let us take example and we'll discuss how to find inverse. Let, or we can say the find inverse of a matrix. Find the inverse of a matrix 1, 3, 2, 7 by row transformations. By row transformation. This is our question. Okay. For the solution, let A equal to the given matrix 1, 2, 1, 3 here, 2 and what? 7. This is a given matrix. Okay. Now, what is our question? Find the inverse. And we know our basic knowledge, inverse of a matrix. For the inverse of matrix, what is main condition? The matrix should be a square matrix. Yes, this matrix is a square matrix and order is here 2 by 2. Order is here 2 by 2. Okay. Yes. And what? Try to find value of its determinant. This is a matrix. Now represent this matrix in what? Determinant form. Here we know this is given condition. Okay. If our condition is if value of determinant is 0, look at here, value of determinant is 0, then A inverse does not exist. And if value of determinant not equal to 0, then A inverse exists. A inverse exists. Okay. Now we have or we can say the determinant of A equal to what? 1, 3, 2, 7. This is a matrix. Okay. What is the answer now here? 1 multiplied by, look at here, 1 multiplied by 7, this is in first bracket, minus 2 multiplied by 3. So 7 minus 6, answer is 1. And this gives the value of determinant. Okay. Now, here, determinant of A is not equal to what? 0. Not equal to 0. Therefore, A inverse what? Exist. Correct? Okay. A inverse exists. But we can find the A inverse by how many methods? Two methods. Inverse by elementary transformation. This is number 1. And inverse by adjoint method. Okay. Actually, details that methods we will discuss in the next video. But first point is elementary transformation. But elementary transformation, in a elementary transformation, there are again two types: inverse by row transformation and inverse by what? Column transformation. Let us discuss row transformation. We have the relation A into what? A inverse is equal to I. A into A inverse equal to what? I. Okay. So what is A? A means here 1, 3, 2, 7.
This is a matrix. Keep A inverse as it is here. 1 0 0 1. This is our next step. Okay. After that, here A and A inverse, product of two matrices. Here is I, identity matrix. Again matrix. How many matrices are here? There are 3 matrices. Look at here, 3 matrices. And here A and A inverse. And we know here is a product. And we have already discussed for product of two matrices, we can use elementary transformation. Here we have to use elementary transformation on A and as well as identity matrix, but not for A inverse. Okay, just we apply now elementary transformation for A as well as identity matrix. But what is main rule for finding inverse of a matrix? Rule is, this is our matrix A, but numbers are totally different. 1, here 3, here 2 and so 7. Our rule is convert or perform or transfer this matrix into an identity matrix by using proper substitution of by using proper row transformation. Simultaneously apply same elementary transformation, row transformation on identity matrix. Okay, what is our role? Try to use here row transformation on this matrix so as to convert in identity matrix. Our aim is to convert this matrix into identity matrix, and we all know what is identity matrix here. 1 0 0 1. This is our identity matrix. Look at here now. At the first position, look at here. At the first position, 1 is here. Yes, okay. Here is 1. In second position here, 0. But here, number is 2. So instead of 2, we have to take a number 0 there. Okay, we have to take number 0. But how 0 comes? We know according to our algebra, 2 minus 2 what? We get 0. But this 2 is looking at this place, and horizontal line here, this is a row number second. So this 2 means we can write row number 2. 2 means row number 2 minus as it is, and other 2. Where is other 2? Other 2 is not looking here, but just see above this line. Above this line, here is a 1. So 1, but 1 is at place row number first. So multiply row number first by 2. So we can write 2 multiply by R1, and this gives our rule for a transformation. So for applying, I am writing here, applying here, R2 replaces by R2 minus twice R1. This is our rule. So actually by applying rule we will get here. What will we get here now? Look at here. No change in first row. 1 3 as it is. 1 0 as it is. Now here 2, look here, 2 R2 minus 2 R1. This 2 minus 2 R1, we will get 0. Okay, now here, instead of 7, new number will be here. What will be that? According to this rule. What is the rule? R2 minus 2 R1. R2 minus R2 means this 7. 7 minus of this above 6. It is 1. At this place, 0, R2 means 0. 0 minus twice here. It is a minus 2, and here only 1. This is our step. Okay, look at here. This matrix is now 1 0 1 and here 3. 1 minute. I am explaining this in your mother tongue. In Marathi,
you will be better understood. Okay, so what is our role? Our role is here R2 minus twice R1. बघा तुम्हाला समजेल असा भाषेमध्ये सांगतो. R2 आता ही जी कॅल्क्युलेशन लिहिले आहेत रो नंबर 2, इथं बघा रो नंबर 2 ला कसं आहे, इथं 2 7 आय एम रायटिंग हिअर 2 7 0 1. रो नंबर 1 फक्त एवढीच मर्यादित नाही, तर हे रो नंबर 2 आणि हे जे 2 नंबर दिसतात, हे 2 नंबर आणि हे 2 नंबर तुम्ही आहे असं या R2च्या खाली लिहा. नंतर हे -2 सगळीकडे लिहा आणि ब्रॅकेटमध्ये काय करा, R1 करस्पॉन्डिंग R1 बघा बरं, हे रो नंबर 1 ह्या 2च्या वरती कोण आहे 1 इथं, या 7च्या वरती कोण आहे 3 ते इथं लिहा, 0च्या वरती 1 इथं, 1च्या वरती 0 आणि याचं आन्सर काढायचा प्रयत्न करा. पण यामध्ये अजून एक कन्सेप्ट आहे. बरेचसे स्टुडंट काय करणार आहे, 2 - 2 इथल्या जवळच्या जवळ आहे, 2 - 2 0 बरोबर आहे, 0 × 1 ते बी 0, हे इथं तुम्ही 0 लिहिलं. पण हे काय मॅथमॅटिकली रॉंग स्टेप आहे. पहिल्यांदा प्रॉडक्ट करावा, इथं ब्रॅकेट आहे, ब्रॅकेट मीन्स प्रॉडक्ट. हिअर 2 - 2 0 करेक्ट. हिअर 7 - 6 7 - 6 gives 1. Here 1, so here is 1. Here 0 - 2, it is -2 written here, and here it is 1 1 as it is. लक्षात आलं. आणि हा जो आहे ना, इथं आपण कॅल्क्युलेशन तयार केली. आता बघा पहिल्या मॅट्रिक्समध्ये इथं 1 झालं, 0 झालं, 1 झालं. आता इथं राहिलं आहे काय 3. या 3च्या जागेवर 0 बनवायचं आहे आपल्याला. अर्थात 3 - 3 वॉट 0 बरोबर आहे. 3 - 3 वॉट 0. आता ते कुठून आणायचं, त्यासाठी जरा आपण पुढची कॅल्क्युलेशन्स मी इथं लिहिणार आहे. व्हॉट इज आवर रूल्स हिअर, व्हॉट इज द रूल हिअर, आय एम रायटिंग हिअर 1 3 0 1 A inverse and here 1 0 -2 1. आपणाला या 3च्या जाग्यावर 0 बनवायचं आहे. काय करणार बघा बरं, अर्थातच 3 - 3 वॉट 0. हे पहिलं 3 आहे ना, हे दिसतंयच ना, त्यामुळे रो नंबर 1 रिप्लेसेस बाय R1 मायनस. बघा हे पहिलं 3 म्हणजे R1 मायनस, हे दुसरं 3 तर दिसत नाही, तर त्याच्या खाली जे 1 आहे ना, त्या 1 ला 3 तयार करा मल्टिप्लाइंग करून. सो थ्राईस इथं R1 म्हणा, सॉरी R2 म्हणावं लागेल इथं, आणि नवीन मॅट्रिक्स असा तयार होणार आहे. इथं रो नंबर 1 संपूर्ण बदलणार आहे. बघा बरं इथं 1 तसाच, इथं 0 तयार झालेला आहे, नो चेंज इन R2. रो नंबर 2 तशीच आहे, त्यात बदल करायचा नाही. इथं बघा इथं सुरुवातीला काय दिलं R1 म्हणजे R1 रो बदलायची आहे, रो नंबर 1 बदलायची आहे. आता बघा इथं R1 - 3 R2. तुम्हाला जर कॅल्क्युलेशन्स जर डिफिकल्ट वाटत असतील तर तुम्ही काय करा, इथं शेजारी व्हर्टिकल लाईन काढा आणि हा रूल लिहून घेतो, R1 - 3 R2. आता R1 कुठले कुठले आहेत बघा बरं, इकडचं बघा, हा आणि हा सगळे घेतलं तरी चालेल. बघा इथून स्टार्ट करा, R1 1 3 1 0 1 3 1 0. आय एम रायटिंग ऑल द नंबर्स -3 -3 -3 -3 अँड R2 हे खाली दिसत आहेत बघा, 0 1 -2 1. ओके, आता चेक करा बरं, व्हॉट इज आन्सर हिअर. हिअर इज ओनली 1 लिहिलेला आहे इथं. हे 3 - 3 0 इथं लिहिलेलंच आहे, आणि इथं 1 मायनस हिअर प्लस 3 to the 6. आन्सर इज 7 हिअर अँड हिअर -3. आता बघा व्हॉट इज आवर रोल, ट्राय टू कन्वर्ट दिस गिवन मॅट्रिक्स इनटू आयडेंटिटी मॅट्रिक्स. बघा बरं याच्यावरती रो ट्रान्सफॉर्मेशन आपण अप्लाय केलं, हे स्टेप तयार झाली. अजून एक रो ट्रान्सफॉर्मेशन अप्लाय केलं, इथं तयार केल्यानंतर इथं आपण आयडेंटिटी मॅट्रिक्स तयार केलेला आहे. इथं उत्तर आपलं फिनिश होतं आहे.
ही टोटली कन्वर्ट इंटू गिवन मॅट्रिक्स ही टोटल कन्वर्टेड इंटू व्हॉट आयडेंटिटी मॅट्रिक्स तयार झालेला आहे. आणि ओरिजिनल आयडेंटिटी मॅट्रिक्स आहे तो चेंज होत गेला by performing same transformation on it. This is now changes and the new matrix is taking these values, these elements. So this is identity matrix, so we can as A inverse, and this matrix as it is 7 minus 3 minus 2 1. So identity matrix multiply with A inverse will get A inverse equal to here 7 minus 3 minus 2 what 1. This gives the inverse of the given matrix. विद्यार्थी मित्र हो, ही जे टेक्निक आहे हाऊ टू फाइंड इनवर्स काढण्यासाठी जर पुन्हा मी रिपीट करणार आहे, व्यवस्थित ऐका. काय करायचं, जो बी काही असा मॅट्रिक्स दिला असेल, इनवर्स कधी काढता येतं, पहिल्यांदा तुम्ही काय करा, दिलेल्या मॅट्रिक्सला ए सपोज करा. ओके, नंतर काय केला, डिटर्मिनंटची व्हॅल्यू 0 आहे का चेक करा. जर 0 असेल तर डिटर्मिनंट काढता इनवर्स काढता येत नाही. सो वी हॅव टू चेक इफ व्हॅल्यू ऑफ डिटर्मिनंट इज 0 ऑर नॉट. इफ नॉट 0 देन ए इनवर्स एक्झिस्ट. आणि अशा रीतीनं डिटर्मिनंटमध्ये कन्वर्ट करा, व्हॅल्यू काढा, किती आले 1. म्हणजे तुम्ही सांगू शकता डिटर्मिनंटची व्हॅल्यू 0 नाही म्हणजे ए इनवर्स एक्झिस्ट. यस, ए इनवर्स एक्झिस्ट म्हणजे ए इनवर्स काढता येतो तर काढूया. कसा काढायचा, पण आपल्याजवळ पर्याय किती आहेत बघा. इलेमेंटरी रो ट्रान्सफॉर्मेशन हा एक पहिला पर्याय. दुसरा आहे इनवर्स बाय अडजॉईंट मेथड. ओके, अडजॉईंट मेथडसाठी मायनर काढावे लागतात, को फॅक्टर काढावे लागतात, तर तुम्हाला अगोदरच्या स्टँडर्डमध्ये झालेलं आहे. पण त्यासाठी ते नंतर आपण बघू. पण इलेमेंटरी ट्रान्सफॉर्मेशनमध्ये अजून 2 प्रकार, रो ट्रान्सफॉर्मेशन आणि कॉलम ट्रान्सफॉर्मेशन. वी आर डिस्कसिंग हिअर रो ट्रान्सफॉर्मेशन. सो फॉर द रो ट्रान्सफॉर्मेशन द कंडिशन इज हिअर दिस वन, ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आय. ए मॅट्रिक्स ॲज इट इज ए इनवर्स इक्वल टू आय. आता इनवर्समध्ये वैशिष्ट्य बघा, हा ए मॅट्रिक्स आहे, याचे नंबर्स ऑब्झर्व करा. 1 2 आहे, 3 आहे आणि काय 7. हे नंबर हळूहळू गायब करून टाका, इलिमिनेट करून टाका. पण त्या जागेवर काय तयार झालं पाहिजे, आयडेंटिटी मॅट्रिक्स तयार झाला पाहिजे. आयडेंटिटी मॅट्रिक्स सगळ्यांना माहिती आहे कसा दिसतो. यस, बघा इथं केलं ना आपण 1 0 0 1 असा तयार झाला पाहिजे. म्हणजे आता इथं काय झालं पाहिजे 1 0 1 असं तयार झालं पाहिजे. आता बघा 1 आहेच, नो चेंज हिअर. आपणाला हे जे 2 दिसतंय ना 2, त्या 2च्या जागेवर 0 बनवायचं आहे. तर 2च्या जागेवर 0 अर्थातच 2 - 2 0 सगळ्यांना माहिती आहे. मग त्या नियमानुसार हा आपण रूल तयार केला. पण हा रूल फक्त 2च्या जागेवर नाही, या 2च्या जागेवर, या 7च्या जागेवर, 0च्या जागेवर, 1च्या जागेवर अप्लाय करा. नवीन नंबर आलेले इथं लिहून टाका. ओके, आता ऑब्झर्व करा बरं, इथं 2च्या जागेवर 0 केलं बरोबर आहे. पण फायदा काय झाला, 7च्या जागेवर 7 राहिलं नाही, त्या जागेवर नवीन नंबर 1 तयार झाला. हा आपला फायदाच आहे. कारण तुम्हाला इथं आयडेंटिटी मॅट्रिक्स करायचं आहे. आणि आयडेंटिटी मॅट्रिक्समध्ये काय लागतं बघा बरं, 1 0 1 अँड हिअर शुड बी हिअर 3 बट शुड बी वॉट 0. आणि मग त्यासाठी मी तेच आहे अशी स्टेप्स इथं लिहिलेली आहे. आणि ही जी स्टेप इथं लिहिले त्याच्यामध्ये बघा बरं, इथं 3च्या जागेवर 0 कसा आणणार आहे, अर्थातच 3मधून 3 मायनस. तर दुसरं 3 कसं काढायचं, हे जे खाली दिसते ना रो नंबर 2, या 1ला 3 मल्टिप्लाय करा. आणि ॲक्च्युली येणारं ट्रान्सफॉर्मेशन इथं लिहिलं आहे. आणि मग या रोलनुसार इथं बदल झालेला दाखवलेला आहे. आणि इथं हा जो मॅट्रिक्स आयडेंटिटी मॅट्रिक्स कॉल ॲज आय. आणि अशा रीतीनं दिस इज द इनवर्स ऑफ अ मॅट्रिक्स. लक्षात आलं का, तुम्ही कोणताही मॅट्रिक्स घ्या 2x2, हेच टेक्निक वापरा, दुसरा अजिबात विचार करायचा नाही. ट्रान्सफॉर्मेशन व्यवस्थित वापरल्यानंतर तुम्हाला इनवर्स मिळणार आहे. ओके, आता मी तुम्हाला इनवर्स काढायची एक शॉर्टकट मेथड देणार आहे. ओके, इनवर्स काढण्याची शॉर्टकट मेथड. ओके, काय कशी असणार आहे शॉर्टकट मेथड ती तुम्हाला सांगतो. बघा जरा, हा कोणता मॅट्रिक्स आहे, ए मॅट्रिक्स. ए इनवर्स इक्वल टू काय करायचं इनवर्स काढण्यासाठी, 1
हे लिहूनच ठेवायचं. 1 हे फिक्सच आहे. आणि इथं काय करा, या जागेवरती मी बॉक्स लिहितो, इथं क्वेश्चन मार्क, आणि हिअर इथं लिहितो ADJA म्हणजे ॲडजॉइंट ऑफ अ मॅट्रिक्स. ॲडजॉइंट ऑफ अँड मॅट्रिक्स. इथं बॉक्स आहे ना, बॉक्स, त्या जागेवर मी काय करतो, डिटर्मिनंट ऑफ ए. ॲक्च्युली हा बेसिक फॉर्म्युला आहे, पण तरीसुद्धा बघा ना, A इनवर्स इक्वल टू 1 डिटर्मिनंट ऑफ एची व्हॅल्यू काढले मग असं बघा बरं, असं मल्टिप्लाय करा. 7 - x इट इज 1, सो राईट 1 हिअर. आणि ॲडजॉइंट काढणं म्हणजे काय करायचं, रिप्लेस डायगोनल इलेमेंट. हे 1 आणि 7 आहे ना, दीज आर डायगोनल इलेमेंट्स. हा नंबर या जागेवर घ्या, हा नंबर इकडे घ्या, रिप्लेस डायगोनल इलेमेंट्स बदलले. आणि हे जे आहे ना, हे डायगोनल इलेमेंट झाले, आणि हे आहेत नॉन डायगोनल इलेमेंट्स. त्यांची फक्त बदलू नका, त्याची फक्त साईन चेंज करा. 2 आहे ना, सो -2 लिहा, 3 आहे -3 लिहा, आणि उत्तर चेक करा. लुक ॲट हिअर, सेम आन्सर आहे. मॅट्रिक्सच्या बाहेर 1/1 म्हणजे थोडक्यात 1च असणार आहे, आणि अशा रीतीनं सेम आन्सर इथं आलेलं आहे. दिस इज अ शॉर्टकट मेथड टू फाइंड द इनवर्स ऑफ अ मॅट्रिक्स. कधी उपयोगी पडेल, जर मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन्स या बेसवरती जर प्रश्न असतील तर तुम्ही या पद्धतीने तुम्ही आन्सर काढायचं आहे. तुम्ही अगदी विदिन अ फ्रॅक्शन ऑफ सेकंड यू कॅन से व्हॉट इज द इनवर्स ऑफ अ मॅट्रिक्स. आय एम टेकिंग वन मोर एक्झाम्पल हिअर. बघा बरं, ए मॅट्रिक्स 1 5 9 2. काय इनवर्स असणार आहे बोला, ए इनवर्स इक्वल टू 1 इथं काय लिहावं लागेल, डिटर्मिनंटची व्हॅल्यू कशी काढायची बघा. प्रथम असा प्रॉडक्ट करा, 2 बरोबर आहे का, 2 - 9 × 5 किती येणार आहे, 45. व्हॉट इज डिफरन्स, -43. आणि मॅट्रिक्समध्ये काय, इझी 1 2 च्या ऐवजी 2 1 लिहा. आणि नॉन डायगोनल इलेमेंट कीप ॲज इट इज बट विथ डिफरंट साइन. दिस इज द इनवर्स. ही सिम्पल ट्रिक असणार आहे. ओके, वन मोर ट्रिक I am given here. One more example. Suppose this is identity matrix 1 0 0 1 identity matrix. मग आयडेंटिटी मॅट्रिक्सचा इनवर्स काय, रूल सेम अप्लाय करा. ए इनवर्स इक्वल टू 1 ॲज इट इज, डिटर्मिनंटची व्हॅल्यू 1 मल्टिप्लाय बाय इट इज 1. आणि इथं नॉन डायगोनल इलेमेंट्स काय बघा बरं, 1 1 जरी रिप्लेस केले तर 1 दिसायला एकसारखंच आहे, त्यामुळे 1 1 ॲज इट इज. अँड हिअर 0 मीन्स व्हॉट, याचा अर्थ काय बघा, गिवन मॅट्रिक्स जर आयडेंटिटी मॅट्रिक्स असेल तर त्याचा इनवर्स हा आयडेंटिटी मॅट्रिक्सच असतो, असं आपण इथं बघितलेलं आहे. आता आपण काय करूया, सेकंड एक्झाम्पल आपण बघूया. अगेन हॅविंग ऑर्डर 2 by 2. ओके, फाइंड the inverse of the matrix here 3 5 1 suppose here 2. या मॅट्रिक्सचा इनवर्स काढायचा आहे. ओके, आपला इनवर्स काढताना पहिल्यांदा डोक्यात काय विचारायला पाहिजे, मॅट्रिक्स हा स्क्वेअर मॅट्रिक्स आहे का. येस, ऑर्डर इज 2 by 2. ओके, दिस इज अ स्क्वेअर मॅट्रिक्स. लेट स्टार्ट. लेट A इक्वल टू गिवन मॅट्रिक्स 3 5 1 2. दिस इज अ मॅट्रिक्स. ओके, of order what, 2 by 2. After that we have to check whether the value of determinant is 0 or not. हे चेक करायला पाहिजे. So now if
value of determinant is not equal to 0, then A inverse exists. This is our rule. So find determinant of A equal to, determinant here 3, 5, 1, 2. What is the answer here? 3 multiplied by 2 minus 1 multiplied by 5. 6 minus 5. Answer is what? 1. Value of this determinant is 1. Means we can say here determinant of A not equal to 0. Therefore, A inverse exists. A inverse what? Exists. Okay. आता A inverse काढता येतो, पण काढूया कोणत्या मेथडनं? बाय रो ट्रान्सफॉर्मेशन. वी हॅव द रिलेशन. व्हॉट इज द रिलेशन? A into A inverse equal to what? I. A मॅट्रिक्स आपल्याला माहिती आहे, लिहूया इथं 3, 5, 1, 2. इथं A inverse ॲज इट इज लिहिलेला आहे. हिअर 1, 0, 0, 1. बरोबर आहे का? यस. आता आपल्याला हा जो मॅट्रिक्स आहे ए, त्याचं कन्वर्ट द गिवन मॅट्रिक्स इनटू व्हॉट? आयडेंटिटी मॅट्रिक्स. म्हणजे या 3च्या जागेवर 1 आणायला पाहिजे. येस. बाय डिवायडिंग रो नंबर 1 बाय 3. 3/3 हाऊ मच? इट इज 1. येस. 1 आणणं सोपं आहे. पण इथं 5/3 होणार आहे, इथं 1/3 होणार आहे, आणि इथं 0 होणार आहे. म्हणजे इथला नंबर फ्रॅक्शन होणार आहे. अँड टू अवॉइड सच टाईप ऑफ फ्रॅक्शन, ट्राय टू थिंक अनदर वे. बाय अनदर वे we can also make 1 at the place of 3. How 1 comes at the position? Just observe row number 2. Our row number 2 also with starting point is 1. So by our rule is here, elementary row transform. Shift this row at this first position. Applying R1 replaces by what? R2. Look at here. Shift our row number 1 at the position R2 and R2 at the position of R1. So next step will be here. Here should be 1, 2. Here 3, 5. A inverse word as it is. Here should be applied same transformation. We have to replace same row at this position. So here will be 0, 1 and here 1, 0. Simultaneously we have to apply this rule to A as well as what? For identity matrix. Now look at here now. आता इथं 1 तयार झालेला आहे. Observe here. Which number is here? Number is 3. आणि या 3च्या जागेवर आपणाला 0 आणावं लागेल. 3च्या जागेवर 0 कसं येणार? अर्थातच 3 - 3 काय? व्हॉट? 0. सोपं आहे. 0 आणणं सोपं आहे याच नियमानुसार. पण हे 3 कुठं आहे? हे दिसतंय तुम्हाला या जागेवर आहे, रो नंबर 2. सो आय एम रायटिंग रो नंबर 2 मायनस हे 3 कुठं आहे? इथं 3 नाही दिसत, पण त्याच्याच वरती बघा कोण आहे? 1. त्या 1ला 3 करता येईल बाय मल्टिप्लाइंग 3. आणि अशा रीतीनं हा रूल तयार झाला. इथं आपण म्हणूया अप्लाइंग रो नंबर 2 रिप्लेसेस बाय रो नंबर 2. अशा रीतीने बदला की R2 - 3 R1. बघा बरं, R2 - 3 R1 हा आपला काय तयार झालेला? रूल तयार झालेला आहे. ओके. त्या रूलनुसार आपल्याला हे नवीन नंबर शोधावे लागतील. ओके. काय नंबर येणार आहे? आता इथं R2 म्हणलंय, R1 म्हटलंय का? नाही. No change in R1. I am writing 1, 2, 0, 1 as it is. Look at here. 1, 2, 0, 1. रो नंबर 1 तसंच ठेवायचं आहे, बदलू नका. आपल्याला बदलावं लागेल रो नंबर 2. पण नवीन नंबर येणार आहे अकॉर्डिंग टू दिस. हा नंबर 0 झालाच, कारण 3च्या जागेवर 0 येण्यासाठीच रूल तयार केला आहे. आता
3च्या जागेवर 0 झालं की बरोबर आहे, पण 5 हा नंबर 5 राहणार नाही आहे, तो नवीन होणार आहे. कसा होणार आहे? या रूलनुसार. आपला रूल सांगा. R2 - 3 R1. आता R2 मध्ये मी काय घेणार आहे? 3 नंबर रिमेनिंग घेणार आहे. 5 1 0. लुक ॲट हिअर. 5 1 0. चेंज करूया. -3 -3 -3 and in bracket R1 should be here. बघा 5च्या वरती कोण आहे? 2 आहे. 0 1च्या वरती 0 आहे आणि याच्यावरती 1 आहे. So what will new numbers? 5 - 6. It is -1. ते या जागेवर तयार होणार आहे. इथं 1 - 3 it is 1 and here -3. This is our new step. आपण काय करायला निघालो आहे? हा जो मॅट्रिक्स आहे तो आयडेंटिटी प्रूव्ह करायला निघालो आहे आणि त्याचाच एक भाग म्हणून इथं 1 तयार झाले, 0 तयार झाले. आता इथं बघा बरं, कुठला नंबर आहे? -1. त्या जागेवर +1 पाहिजे. करता येईल. रो नंबर 2 रिप्लेसेस बाय ही सर्व जे आहे आर व्ही रो -1 मल्टिप्लाय बाय R2 आणि अशा रीती नवीन नंबर मिळणार आहे 1 2 0 1. A इनवर्स ॲज इट इज. इथले नंबर 0 1 इयर -1 आणि इथं काय होतील? 3. बरोबर आहे? येस. आता इथं 1 झालं आहे, इथं 0 झालं आहे, इथं 1 तयार झाला. आता लुक ॲट दिस प्लेस. इथं नंबर कुठला आहे? 2 नंबर आहे. त्या 2च्या जागेवर 0 यायला पाहिजे. कसं आणणार आहे? 2 - 2 0. हे 2 - 2 0 येणार आहे. बरोबर आहे. पण 2 - 2 0 बरोबर आहे. पण कसं येईल सांगा? बघा बरं. 2 - 2 0. पण हे 2 इथं दिसतंय तुम्हाला. त्यामुळं रो नंबर 1 रिप्लेसेस बाय R1 - twice R2. हा नियम तयार झाला. कसा बघा? हे 2 - 2 दुसरं 2 ह्या 1ला तयार करा. पण हे रो नंबर 2ला आहे त्यामुळं किंवा रिवर्स तुम्ही असे वाचू शकता. रो नंबर 2ला 2 मल्टिप्लाय करा आणि येणारा जो रिझल्ट आहे 1मधून मायनस करा. सो व्हॉट विल बी द नेक्स्ट रिझल्ट नाव? हिअर विल बी 1 0 0 1. आयडेंटिटी तयार झाला. इथं उत्तर तयार होते. इनवर्स आणि इथली कॅल्क्युलेशन जी आहेत ती मात्र व्यवस्थित करूया अकॉर्डिंग टू दिस रूल. काय रूल आहे बघा बरं? R1 - twice R2. आता R1चे कुठले एलिमेंट्स आहेत बघा? 0 1 0 1. हिअर -2 -2 ॲज इट इज. अँड R2 मीन्स त्याच्याच खाली असणार आहे बघा -1 3. ओके. काय कॅल्क्युलेशन? याचे आन्सर्स काय होतील? 0 -+2 म्हणजे आन्सर येणार आहे 2 आणि हे 2 तुमचं इथं असणार आहे. बरोबर आहे. आता इथं बघा बरं. 1 - 6 आन्सर -5. बरोबर आहे. आता काय करा? फर्स्ट मॅट्रिक्स इज ए आयडेंटिटी मॅट्रिक्स. आयडेंटिटी मॅट्रिक्स विथ A इनवर्स इक्वल टू सेम आन्सर 2 -5 -1 अँड 3. आणि आता फायनली काय करा? आयडेंटिटी मॅट्रिक्स विथ A इनवर्स. आन्सर इज A इनवर्स. So what will be our answer? Final answer will be now we can write it as A inverse equal to what? 2 -5 -1 3. हे तुमचं इनवर्स तयार झालेलं आहे. मी तुम्हाला शॉर्टकट ट्रिक्सला सांगितल्या. चेक करा शॉर्टकट ट्रिक्सनुसार हे आन्सर बरोबर आहे किंवा नाही. काय करावं लागणार आहे बघा बरं? लुक ॲट हिअर. A इनवर्स इक्वल टू काय करावं लागतं? 1 upon डिटर्मिनंट ऑफ दिस. व्हॉट इज डिटर्मिनंट ऑफ दिस? 6 - 5 इट इज 1. आणि या मॅट्रिक्समध्ये काय करा? डायगोनल एलिमेंट बघा. इथं किती आहे? 3 आणि 2. बदला 2 3 करून टाका. रिप्लेस डायगोनल एलिमेंट. आणि नॉन डायगोनल एलिमेंट आहे तसेच ठेवा. चेंज द साइन ओनली. हिअर -1 इन्स्टेड ऑफ 5 राईट -5. चेक करा हे आन्सर. आन्सर इज करेक्ट. लक्षात आलं? तर या पद्धतीनं तुम्हाला प्रॅक्टिससाठी असले व्हेरियस एक्झाम्पल तुम्ही स्वतः घ्या आणि तुम्ही ट्राय टू फाइंड
that is inverse of a matrix. आता आपण काय करूया, इनवर्स ऑफ अ मॅट्रिक्स, सेम कन्सेप्ट. एक्झाम्पल वेगळं घेऊया, इम्पॉर्टंट एक्झाम्पल. बोर्डसाठी या टाईपचा 4 मार्कला क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो. फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मॅट्रिक्स बाय रो ट्रान्सफॉर्मेशन्स. पण मॅट्रिक्स हा ऑर्डर असते त्याची 3x3 ऑर्डर. सो इथं आपण लिहिलं आहे फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस मॅट्रिक्स, परंतु कुठल्या पद्धतीनं फाइंड ए इनवर्स बाय रो ट्रान्सफॉर्मेशन मॅट्रिक्स तुम्हाला दिलेला आहे. ऑर्डर किती आहे, 3x3. आपला पुन्हा रूल तोच. मॅट्रिक्स लिहिताना काय करायला पाहिजे, हा डिटर्मिनंट त्याची व्हॅल्यू चेक करा. ट्राय टू फाइंड व्हॅल्यू ऑफ डिटर्मिनंट. अदर दॅन 0 आलं तर इनवर्स एक्झिस्ट. ठीक आहे, ए इनवर्स काढता आला मग यूज ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आहे असं लिहिल्यानंतर ए मॅट्रिक्स हा जो मॅट्रिक्स आहे याचं रूपांतर आयडेंटिटी करायला पाहिजे. ओके, आयडेंटिटी मॅट्रिक्स. आता आयडेंटिटी मॅट्रिक्स तुम्हाला माहिती आहे की या डायगोनल एलिमेंट सगळे 1 1 1 दिसले पाहिजेत आणि बाकी ठिकाणी सगळीकडं 0 यायला पाहिजे. आणि तुम्हाला मी टेक्निक्स बऱ्याच एक्झाम्पलमध्ये सांगितले 1 कसं आणायचं अँड हाऊ टू फाइंड पर्टिक्युलर प्लेस 0 नंबर. ओके, सुरुवात करूया आपण. ओके, सोल्युशन. लेट गिवन मॅट्रिक्स बी ॲज अ ए that is 1 2 3, correct. 1 1 5 here, 2 4 7. This is a matrix given. Okay, try to find value of determinant. Now determinant of a equal to, here determinant 1 2 3, 1 1 5 2 4 7. This is a determinant. आता या डिटर्मिनंटचं एक्सपान्शन कसं करायचं, डिटर्मिनंट या टॉपिकमध्ये तुम्ही त्यातले रूल्स बघितलेले आहेत. आता तुम्हाला थोडक्यात सांगतो. पहिली रो कुठली आहे बघा, ही आहे 1 2 3. पहिला नंबर आहे ना, पहिला नंबर तो इथं लिहून घ्या, बरोबर आहे. आणि इथं छोटा डिटर्मिनंट तयार करा. आता डिटर्मिनंटमध्ये काय लिहायचं बघा, डोंट कन्सिडर द हॉरिझॉन्टल लाईन अँड व्हर्टिकल लाईन. राहणार काय बघा बरं, 1 5 इथं लिहा, 4 7. बरोबर आहे. काय केलं बघा, 1 नंबर तो इथं लिहिला. डोंट कन्सिडर व्हर्टिकल लाईन हॉरिझॉन्टल लाईन, व्हॉट विल रिमेन 1 5 4 7. ते इथं लिहिलं आहे. आता जागा बदला, शिफ्ट द पोझिशन अँड गो ॲट द प्लेस 2. सो 2 शुड बी राईट निगेटिव्ह. सेकंड पोझिशन, दिस इज अ पॉझिटिव्ह पोझिशन, दिस इज अ निगेटिव्ह पोझिशन, दिस इज पॉझिटिव्ह बी. हे रूल आहेत. तर त्यामुळे दुसरा नंबर इथं निगेटिव्ह दिसतोय का, नाही, तो निगेटिव्ह घ्यायला पाहिजे. सो इथं 2 आलं. आता काय करा, पुन्हा तीच पोझिशन, डोंट कन्सिडर दिस व्हर्टिकल लाईन अँड द हॉरिझॉन्टल लाईन. बघा बरं, ही लाईन आणि ही लाईन धरली नाही तर राहणार काय बघा बरं, 1 2 5 7. सेम टेक्निक यूज फॉर थर्ड वन. थर्ड नंबर 3 टेक ॲज अ +3. आता हे +3 इथं पूजा, डोंट कन्सिडर दिस लाईन अँड हॉरिझॉन्टल अबव लाईन, व्हॉट विल रिमेन 1 1 2 4. हे टेक्निक्स बेसिक तुम्हाला माहीत आहे, पण मी सांगितलं ज्यांना माहीत नाही अशाने हे लक्षात ठेवा. सो डिटर्मिनंट ऑफ ए इक्वल टू, व्हॉट विल गेट हिअर 1 मल्टिप्लाय बाय, लुक ॲट हिअर 7 minus 20 minus 2 into, here will be what, 7 minus 5 to the 10 last year, plus 3 into what, 4 minus 2. So determinant of a equal to what, 1 multiplied by what, here minus 13, correct, here minus 2 multiplied by what, here minus 3, here 3 multiplied by 2. So we'll get here determinant of a equal to
13 multiply by this minus 13, minus minus plus 6, okay, here plus 6, so determinant of A equal to minus 13 plus 12, determinant of A equal to what? Minus 1. This is very important, hence the value of determinant is coming minus 1. If it is 0, then inverse does not exist. Here we can say, here determinant of A not equal to what? 0, therefore A inverse exists. A inverse exists. A inverse काढता येणार आहे. काढता येणार आहे तर काढूया आपण. We have the relation. What is the relation? A into A inverse equal to I. हा आपला रूल तयार झाला. A means the given matrix. काय मॅट्रिक्स आहे बघा? 1 2 3. 1 1 here 5. 2 4 and here 7. हा A मॅट्रिक्स झाला. A inverse as it is, and here 1 0 0 0 1 0 0 0 1 अशा रीतीनं हा इथं मॅट्रिक्स तयार झालेला आहे. करेक्ट. आता इथून पुढे काय करायला पाहिजे, तर त्यासाठी मी नियम सांगितलेले आहेत. त्या रोलनुसार हा जो पहिला जो मॅट्रिक्स संपूर्ण दिसतोय ना, त्याचं कन्व्हर्शन कशात करा? आयडेंटिटी मॅट्रिक्समध्ये करा. आणि आयडेंटिटी मॅट्रिक्स करतानाचे नियम बघा. आयडेंटिटी मॅट्रिक्स सगळ्यांना माहिती आहे कसा असतो आयडेंटिटी मॅट्रिक्स. मी इथं दाखवतो. हे पहा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 हा झाला आयडेंटिटी मॅट्रिक्स. बघा बरं, डायगोनल एलिमेंट 1 1 1 तयार झाला पाहिजे, बाकीच्या ठिकाणी काय असलं पाहिजे? 0 पाहिजे. आणि हे करताना एक रूल लक्षात घ्या, कोणत्याही प्रकारचा मॅट्रिक्स दिला असेल 3x3 आणि ते नंबर असा मॅट्रिक्स आहे, तर पहिल्या ठिकाणी काय करा? या मार्गाने जायचं. बघा बरं, हे टेक्निक लक्षात ठेवा. या पोझिशनला पहिल्यांदा 1 आणा. इथं जो एलिमेंट असेल त्याला 0 करा. इथं जो एलिमेंट असेल त्याला 0 बनवा. इथं जो एलिमेंट असेल त्याला 0 बनवा. इथं जो एलिमेंट आहे ट्राय टू फाइंड 1, इथं 1 करायचा प्रयत्न करा. नंतर इथं डायगोनली जावा, इथं 1 करायचा प्रयत्न करा. इकडं जावा, याला 0 बनवा. इथं जावा, याला 0 बनवा. इथं जावा, याला 0 बनवा. अशा रीतीने हे टेक्निक आहे. आणि या टेक्निकनुसारच आपण ट्रान्सफॉर्मेशन अप्लाय केले तर कमी वेळामध्ये आपल्याला इन्व्हर्स काढता येईल. टेक्निक लक्षात आला? इथं बघा, 1 इथं आहेच, इथं 0 बनवावं लागेल. या ठिकाणी 0, या ठिकाणी 0, या 7च्या जाग्यावर 1 आणायचं आहे. इथं 1 आहेच, इथं 0 बनवायचं आहे, इथं 0 बनवायचं आहे, इथं 0 बनवायचं आहे. प्रोसिजर थोडीशी लेंथी आहे, पण हेच टेक्निक आहे. देर इज नो शॉर्टकट मेथड फॉर फाइंड द इन्व्हर्स. ओके, सिम्पल JEE-साठी किंवा CET-साठी शॉर्टकट ट्रिक्स वगैरे आहेत, पण बोर्ड परीक्षेसाठी वाईल रायटिंग युअर्स बाय सॉल्विंग एक्झाम्पल्स या पद्धतीने स्टेप्स तुम्ही विचार करा. आता स्टार्ट विथ दिस. इथं बघा कुठला नंबर आहे? 1. यस, इथं 1च पाहिजे. इथं खाली बघा कुठला नंबर आहे? 0. या 1च्या जाग्यावर काय आणायचं आहे? 0. सोपं आहे. 1 - 1 0. तो 1 - 1 0 म्हणजे हा 1 इथं आहेच. वरती बघा बरं, हा 1 आहे, तर हा मायनस हा केला की इथं 0 होणार आहे की नाही? सिम्पल 1. सो आय एम रायटिंग अप्लाइंग R2 मायनस, बघा R2 मायनस R1, R2 मायनस R1, we will get our new result as आता इथं R2 मध्ये बदल आपण करायला आहे, त्यामुळं R2 रिप्लेसेस बाय असं म्हणायला पाहिजे. म्हणजे रो नंबर 1 मध्ये बदल नाही आहे. रो नंबर 1 राईट ॲज इट इज. 1 2 3 1 0 0. बघा बरं, रो नंबर एवढी मोठी आहे, इथं 3 एलिमेंट्स आहेत आणि इथं 3 एलिमेंट्स आहेत. रो नंबर 2 अकॉर्डिंग टू दिस रूल चेंज होणार आहे. सोपं आहे. R2 मायनस R1. बघा या 1 मधून हा वरचा 1 मायनस केला, आन्सर 0. यस, याच्यातून या 1 मधून वरचा 2 मायनस, इट इज -1. यस, इथं
5मधून हा वरचा 3 मायनस इट इज 2. इथं 0मधून वरचा 1 मायनस म्हणजे -1. इथं 1मधून नो चेंज हिअर 0. अशा रीतीनं रो नंबर 2 टोटली बदललेली आहे. आता रो नंबर 3 जी आहे ती इथं तुम्हाला सगळ्यांना दिसते. ती मी IS लिहितो. 2 4 7 0 0 1. आलं लक्षात. आता बघा आपण 1 तयार झाला 0. आता 0 बनवायला इथं काय आहे बघा बरं, 0 बनवायला पाहिजे. म्हणजे आपण हे जे 2 दिसते ना 2, त्या 2च्या जाग्यावर काय पाहिजे 0. आता या 2च्या जाग्यावर 0 आणण्यासाठी अर्थातच वाट 2 - 2 वाट 2 - 2 0 बघा ना. 2 - 2 काय येतं 0. तर हे 2 आहे ना ते इथं दिसतंयच ना तुम्हाला. आता आपल्याला रूल बनवायचा आहे बरं का, व्यवस्थित बघा. हे जे 2 आहे ना ते या जागेवर आहे. पोझिशन काय रो नंबर 3. रो नंबर 3 मायनस हे 2 कुठला आहे माहिती आहे का, या वरती बघा वर शिफ्ट करा. इथं 0 आहे तो विचारात घ्यायचा नाही. इथं वरती 1 येस त्या 1ला 2 करू शकता. सो ट्वाईस R1 हा झाला ट्रान्सफॉर्मेशन. सो अप्लाइंग R3 रिप्लेसेस बाय रो नंबर 3 रिप्लेसेस बाय R3 मायनस ट्वाईस R1 हा रूल तयार झाला. आणि त्या नियमानुसार नवीन नंबर इथे मिळतील. आता हे लिहिताना काय करा, रो नंबर 3 चेंज होणार आहे, रो नंबर 1 नाही. त्यामुळे रो नंबर 1 ॲज इट इज 1 2 3 1 0 0. रो नंबर 2 0 -1 हिअर 2 हिअर -1 हिअर 1 हिअर 0. आता रो नंबर 3 या नियमानुसार बदला. तुम्हाला सिम्पल कॅल्क्युलेशन काढायचं टेक्निक असं आहे. हे जरा उलटं वाचा बरं. इथं रो नंबर 1ला 2 मल्टिप्लाय करा. आता करा बरं रो नंबर 1ला. रो नंबर 1 इथं आहे बघा, याला 2 मल्टिप्लाय करा. इथं 1 दिसतंय काय होईल 2 होईल. इथं काय होईल बघा बरं, इथं 2 आहे 4 दिसणार आहे. इथं 3 आहे त्याच्या डबल 6 असणार आहे. इथं 1 आहे त्याच्या डबल 2. आणि हे सगळे जे नंबर्स आहेत ते कुठून मायनस करायचं R3 मधून. चेक करा बरं. इथं वी आर युझिंग द फॉर्म्युला R3 - 2R1. R3 - 2R1 म्हणजे अप्लाय करा बरं. R3 इथं आहे. इथं 2 मायनस इथला 2 0. इथं 4 मायनस बाकी हाच अप्लाय करा. 4 मायनस यावरती बघा इथं 4 0. आता 7 मायनस याच नियमानुसार वरती 6 इट इज 1. इथं 0 मायनस दिस म्हणजे -2. इथं 0च असणार आहे, इथं 1च असणार आहे. अशा रीतीने हे लास्ट कॅल्क्युलेशन तयार केले. ज्या विद्यार्थ्यांना हे शेवटचे आन्सर कसे आले कळालेले नाहीत त्यांना मी अजून एक सिम्पल ट्रिक इथं देणार आहे. त्यांनी काय करा, हा जो रूल आहे ना हा रूल तो मी इथं लिहून घेतो. बघा बरं रूल काय, R3 - ट्वाईस R1. बघा R3 - ट्वाईस R1. त्यांनी काय करा, रो नंबर 3 आहे ना इथं सगळी इथं लिहून घेतो. 2 4 7 लुक ॲट हिअर 2 4 7 0 0 1. 6 एलिमेंट आले का, 6 एलिमेंट नवीन होणार आहेत. -2 -2 -2 -2 -2 -2. आणि या ब्रॅकेटमध्ये काय लिहिलं बघा R1 करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हे सगळे 1 2 3 बघा 1 2 3 1 0 0. काय नंबर येतील बघा बरं, 2 - 2 0. इथं लिहिलं आहे बघा 0 लिहिलं आहे आपण. इथं 4 - 4 0 हे सुद्धा इथं लिहिलं आहे. 7 - 6 इट इज 1 हे सुद्धा लिहिलं आहे इथं बघा. हे जे नंबर तयार होत आहेत ना ते इथं होत आहेतच ना. पण ज्या विद्यार्थ्यांना शॉर्टकट्स कॅल्क्युलेशन जमतात त्यांचं आन्सर पटकन येणार आहे. बाकीच्यांनी सुद्धा घाबरायची गरज नाही. या पद्धतीनं करा, तुमचं आन्सर वेळ लागेल पण उत्तर करेक्ट येणार आहे. इथं हिअर 0 -2 आन्सर -2 इज इट हिअर. आणि हिअर आन्सर 0 यस इट इज हिअर. आणि हिअर 1. अशा रीतीने आपण शॉर्टकट ट्रिक्सनं आन्सर काढलेला आहे. आलं लक्षात. हे कशाचं झालं आपण हे लास्ट नंबरला उत्तर काढलेलं आहे. आता काय करा, आपली प्रोसिजर चेक करा. आपणाला काय करायचं होतं बघा, 1 आणायचं होतं बघा इथं 1 आणायचं होतं आहे.
इथं 0 तयार झाले, इथं 0 तयार झाले, इथं 0 आपोआप तयार झाले. इथं 1 पाहिजे होतं, आहेच 1. नंतर या मार्गाने इथं जायचं होतं, इथं 1 पाहिजे होतं, पण इथं कोण आहे, -1 आहे. आपलं कॉन्सन्ट्रेशन इथं पाहिजे, लक्ष इथं पाहिजे. आता या जागेवर -1 आपल्याला नको, +1 पाहिजे. त्यामुळं काय करायला पाहिजे, ही सर्व जी आडवी रो आहे, रो नंबर 2, त्याला -1 मल्टिप्लाय करा. R2 रिप्लेसेस बाय -1 मल्टिप्लाय बाय वॉट, R2. आणि नवीन मॅट्रिक्स इथं मिळणार आहे. तो मॅट्रिक्स आपण इथं लिहिणार आहे. काय सांगा बरं, आणि R2 बदलणार आहे, R1 नव्हे. त्यामुळं पहिला नंबर तसाच, 1 2 3 1 0 0, पहिली रो ॲज इट इज. दुसरी रो अकॉर्डिंग टू दिस बदलावी लागणार आहे. -1चं काय होणार आहे, +1 होणार आहे. 2च्या ऐवजी -2 होणार आहे. इथं 1 होणार आहे, 1च्या ऐवजी -1 होणार आहे. इथं 0 तसंच राहणार आहे. आणि रो नंबर 3 ॲज इट इज. ओके. आता कुठंपर्यंत आलं आहे बघा, आपणाला काही करून आयडेंटिटी मॅट्रिक्स बनवायचं आहे. बघा बरं, 1 0 0 0 0, इथं 1, इथं 1. आता आपणाला इथं आल्यानंतर इथं नंबर काय बघा बरं, कोपऱ्यातला इथं 0 पाहिजे, म्हणजे इथं 2 आहे ना, 2, त्या 2च्या जागेवर -2च्या जागेवर आपल्याला काय बनवायचं आहे, 0 बनवायचं आहे. ते बनवण्यासाठी काय करायला पाहिजे जरा बघा बरं. ते बनवण्यासाठी आपणाला काय करायला पाहिजे बघा, -2 बघा, -2च्या जागेवर 0 बनवायचं आहे. -2 +2 काय येतं, 0. बरोबर आहे का, बघा इकडं, -2 +2 काय येतं, 0 येतं ना. या 0च बनवायचं आहे आपल्याला या जागेवर. पण हे -2 कुठं येतं आहे, त्यामुळं याला म्हणूया रो नंबर 2. बरोबर आहे, रो नंबर 2 संपूर्ण विथ मायनस साईन, +2 कुठं आहे, खाली जे दिसतंय ना इथं 1, त्याला 2 करा, म्हणजे ट्वाईस R3. आणि हा रूल तयार झालेला आहे. आणि तो रूल मी इथं लिहिणार आहे, अप्लाइंग R2 रिप्लेसेस बाय R2 प्लस ट्वाईस R3. आणि अशा रीतीने आपल्याला नवीन मॅट्रिक्स इथं मिळणार आहे. काय मॅट्रिक्स येईल बघा बरं, हियर 1 2 3 ॲज इट इज, A इनवर्स ॲज इट इज. हियर 1 0 0, रो नंबर 2 बदलणार आहे अकॉर्डिंग टू दिस. काय करायला पाहिजे आपल्याला, अप्लाइंग दिस R2 प्लस 2 R3, R2 प्लस 2 R3. सो हे तुम्हाला कॅल्क्युलेशन्स मी इथं दाखवतो कशी करायची. R2 प्लस 2 R3. आता रो नंबर 2 बघा काय काय हे सगळे 1 2 3 4 5 6 संपूर्ण 6 एलिमेंट आहेत. मी 6चे 6 एलिमेंट इथं लिहितो. बघा 0 1 -2, लुक ॲट हियर, 0 1 -2, 1 -1 0, +2 here, +2 and R3 म्हणजे रो नंबर 3 खालची संपूर्ण काय एलिमेंट्स आहेत, 0 0 1, लुक ॲट हियर, 0 0 1 -2 0 1. बरोबर आहे. चेक करा उत्तर इथे किती येणार आहे. पहिल्याचा आन्सर 0, दुसऱ्याचा आन्सर 1, इथं तिसऱ्याचं उत्तर बघा बरं, -2 +2, इथं 0, नंतर इथं 1 -4, इट इज -3, here only -1, here only 2. these are the elements. आणि हे एलिमेंट्स आपण रो नंबर 2च्या जागेवर लिहिणार आहे. ओके, लिहूया आपण इथं रो नंबर 2 काय काय आले बघा बरं इकडं. 0 1 0, 0 1 0, and last here -3 -1 आणि इथं काय 2. ओके, आणि रो नंबर 3 मध्ये बदल नाही.
here 0 0 1 and last here -2 0 1. अशा रीतीनं हे कॅल्क्युलेशन्स कशी करायची मी तुम्हाला सांगितलेले आहे. बोर्डला हे अपेक्षित असे असलेला भाग नाही, तुम्हाला त्यासाठी माहिती सांगितलेली आहे. आता आपला पुन्हा रूलकडे जावा. काय रूल आहे बघा, या पोझिशनला 1 पाहिजे, इथं आपण तयार केलं आहे. नंतर 0 0 0 1 1 0 इथंपर्यंत आलो आहे बघा बरं. 1 0 0 0 1 1 पुन्हा 0. आता काय, आता इथं गेल्यानंतर वरती बघा हा एक कोपरा, इथं 0 पाहिजे आणि नंतर इथं 0, म्हणजे हे 3 दिसते ना, 3, त्या 3च्या जागेवर 0 आणायचं आहे आणि या 2च्या जागेवर सुद्धा 0 आणायचं आहे. कसं बनवायचं ते जरा बघूया. आता लुक ॲट हिअर, या ठिकाणी आपण काय करूया, 0 आणायचा प्रयत्न करूया. इथं कुठला नंबर आहे 3, तर 3 - 3 काय असतं 0. नियम ठरवूया. पण हे 3 आहे ना, रो नंबर फर्स्ट -3 मल्टिप्लाय बाय त्याच्याच खाली बघा इथं 0 आहे, पण इथं आहे ना, त्यामुळं रो नंबर 3. आणि अशा रीतीनं हा रूल तयार झाला. अप्लाइंग द रूल व्हॉट, R1 रिप्लेसेस बाय R1 - 3 R3. इथं कळतंय बघा, R1 म्हणजे 3 इथं 3 पाहिजे, हा 3 इथं गेला, आता 3 - 3 0 बनेल. म्हणून what will be the new matrix here, we will write here. आपण आन्सरच्या अगदी जवळ आलेलो आहे. रो नंबर 1 बदलणार आहे. हां, इथं काय होणार आहे, 1 असणार आहे, इथं 2 बदलणार नाही, इथं 0 झालंच, इथं मात्र बदलणार आहे अकॉर्डिंग टू दिस. आपण बदलूया, बाकीच आहे असेल इथं अगोदर. ही रो ॲज इट इज, ही रो सुद्धा तशीच आहे. इथं -2 0 1 -3 -1 2. नाव ट्राय टू फाइंड द एलिमेंट्स ॲट द प्लेस रो नंबर फर्स्ट. आपली रो नंबर फर्स्ट पुरी राहिलेली आहे बघा बरं. R1 - 3 R3. लुक ॲट हिअर, R1 - 3 R1. R1 कोण आहे बघा बरं, 1 0 0, बरोबर आहे. रो नंबर 1 अशी आहे, -3 -3 -3. आणि R3 काय बघा बरं, R3 इथं रो नंबर 3 आहे बघा, -2 0 1. So here will be minus plus, it is 3, answer is 4. ओके, आणि अशा रीतीने इथं नंबर येणार आहे 4, इथं आन्सर 0च येणार आहे. आणि लास्ट -3. अशा रीतीने आपण इथं हा नंबर आपण तयार केलेला आहे, बरोबर आहे. आता बघा बरं, इथं 1 0 0 0 1, इथं 1, इथं 0, इथं 0 बनलेलं आहे. ओके, आता आपण काय करा, हे आन्सर्स काढलेले आहेत, कॅल्क्युलेशन प्रत्यक्ष करून काढलेली आहेत. तुम्ही वेगळ्या मेथडने सुद्धा चेक करू शकता किंवा बाय लॉजिकली सुद्धा आन्सर काढलेलं बरोबर बघू शकता. बघा, रो नंबर 1 -3, हे रो नंबर 1 कुठं आहे, इथं 1 1 -3 मल्टिप्लाय बाय दिस, इथं आलेच ना, 1 -3 मल्टिप्लाय बाय R3, -3 to the 6 यायला पाहिजे, इथं मायनस प्लस ना, 3 to the what 6, 6 + 1 7. बघा बरं, असं छोटे मायनर मिस्टेकसुद्धा होता कामा नाहीत. त्यामुळे दिस नंबर विल बी वॉट 7, करेक्ट. ओके, आणि इथं चेक करा 0, इथं 0च आहे, त्यामुळे इथं 0 आपण लिहिले, नो डाऊट अबाउट दॅट. 0 -3 मल्टिप्लाय बाय दिस, आन्सर इज -3. ओके, इथंपर्यंत आपण बरोबर आलेलं आहे. आता फक्त एकच स्टेप राहिले, चेक करा या नियमानुसार, या मार्गानं असंच करत जायचं. आता इथे ही पोझिशन, इथं कोण आहे 2, त्या 2च्या जागेवर काय बनवायचं आहे, 0 बनवायचं आहे. अर्थात 2 - 2 0. आता 2 - 2 0 बनवणार आहे आपण, ती स्टेप आपण इथं आता तयार करणार आहोत. ओके, काय बघा बरं, अप्लाइंग R2 रिप्लेसेस बाय, नो R2 आहे का बघा बरं, रो नंबर 1च्या जागेवर बनवायचं आहे, त्यामुळे R1
R1 replaces by R1 minus twice R2. बघा बरं, 2 minus 2 हे जे 1 आहे ना, 1च्या जागेवर 2. आपण 2 minus 2 जिथं 0 बनवायचं टेक्निक द्या, लाईनला कुठंतरी 1 आहे का चेक करायचा प्रयत्न करायचा, त्यामुळे 0 बनवणं सोपं जातं. आणि असं केल्यामुळं पहिल्या ठिकाणी 1 0 0 0 1 0 0 0 1 आयडेंटिटी मॅट्रिक्स तयार झालेला आहे. इथं A इनवर्स ॲज इट इज. रो नंबर 1 बदलणार आहे, रो नंबर 2 ॲज इट इज, -3 -1 2 -2 0 1. हे रो नंबर 2 मी तशीच लिहिली, रो नंबर 3 तशीच लिहिली. मला फक्त R1 बदलायचं आहे. आता R1 अकॉर्डिंग टू दिस रूल, व्हॉट इज रूल? R1 minus twice R2. कॅल्क्युलेशन्स R1 minus twice R2. R1 बघा काय R1? 7 0 -3. 7 0 -3. नाव आता इथं काय करा, हे लिहिल्यानंतर -2 -2 -2. व्हॉट आर द एलिमेंट ॲट द प्लेस? रो नंबर 2. चेक करा, रो नंबर 2 या. रो नंबर 2 बघा इथं -3, इथं -3 लिहूया. -2 हिअर -3 नंतर काय -2 नो -1 and after that here 2. So what will get? 7 minus minus plus 6 13. This number is 13. Here 0 plus 2 answer 2, and here -3 -4 2 to the 4 answer is -7 at this place. Okay, and this A matrix is totally converted into identity matrix. इथं आपला आन्सर फिनिश झालेला आहे आणि याला आपण म्हणू शकतो आयडेंटिटी मॅट्रिक्स. I with A इनवर्स, I मल्टिप्लाय बाय A इनवर्स, म्हणजेच त्याला म्हणू शकतो A इनवर्स इक्वल टू हा जो मॅट्रिक्स आहे ना, आहे असा इथं लिहूया 13 to -7. बघा 13 to -7. हिअर -3 -1 2 आणि हिअर -2 0 1. and this is the inverse of the given matrix. लक्षात आलं असेल, हे एक्झाम्पल अगदी वास्त आहे, बऱ्याचशा स्टेप्स असतात, परंतु बाय प्रॅक्टिस या स्वरूपातले 10 तर मिनिमम 10 एक्झाम्पल तुम्ही सॉल्व करा. तुम्हाला हाऊ टू अप्लाय रो ट्रान्सफॉर्मेशन कसं अप्लाय करायचं हे तुम्हाला आयडिया लक्षात येईल. ओके, आपण इनवर्स काढून झालेला आहे. ओके, आता आपल्या नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये आपण इनवर्स ऑफ अगेन सेम मॅट्रिक्स बाय कॉलम ट्रान्सफॉर्मेशननं कसं करायचं हे आपण टेक्निक जे आहे ते नंतरच्या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत. थँक्यू व्हेरी मच.